Hello students, welcome to today's video classroom. Subject Computer Science, paper Computer Networks. Today topic error detection techniques. Yesterday in previous video we have studied about what is error and how to detect the error. To detect the errors, there are some mathematical functions. Those functions are called as the redundancy check functions. So there are the four types of redundancy check functions. They are vertical redundancy check, longitudinal redundancy check, cyclic redundancy check, and checksum. Now today we are going to discuss these four types of detection techniques. If you see first vertical redundancy check. Vertical redundancy check. So this vertical redundancy check is also called as a parity check. It is also called as a parity check. So in this technique, you will add a redundancy bit called as a parity bit at the end of the data unit. ఒక డాటా యూనిట్ తీసుకుంటే ఆ డాటా యూనిట్ ఎండింగ్లో ఒక ప్యారిటీ బిట్ యాడ్ చేస్తాం, ఒక ప్యారిటీ బిట్ అపెండ్ చేస్తాం. ఓకే, సో హౌ టు యాడ్ దట్ ప్యారిటీ బిట్ సో దట్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఇంక్లూడింగ్ ద ప్యారిటీ బికమ్స్ ఈవెన్. అంటే అందులో డాటా యూనిట్లో ఉన్నటువంటి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ని కౌంట్ చేసి ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ వచ్చే విధంగా ప్యారిటీ బిట్ని కౌంట్ చేయాలి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్రెడీ డాటా యూనిట్లో నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ 2 నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఉన్నాయి. 2 నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ అంటే 2 ఈజ్ ఏ ఈవెన్ నెంబర్. ఆటోమేటిక్గా ప్యారిటీ బిట్ 0 అవుతుంది. అంటే 2 నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఉన్నా, 4 నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఉన్నా, 6 నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఉన్నా, 8 నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఉన్నా కూడా ప్యారిటీ బిట్ 0 అవుతుంది. నెక్స్ట్, if the number of ones is 1, or number of ones is 3, or number of ones is 5, then the parity bit becomes 1. Whenever the parity becomes 1, automatically the total number of ones becomes even. అంటే ఆల్రెడీ ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఉంటే 0 యాడ్ చేస్తాం, టోటల్గా ఈవెన్ నెంబర్ వస్తుంది. ఆల్రెడీ ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఉంటే ప్యారిటీ బిట్ 1 యాడ్ చేస్తాం, ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ బికమ్స్ ఈవెన్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద డాటా యూనిట్లో ఈ విధంగా ఉందనుకుందాం, 1 0 1 0 1 1 0 0, 4 data units. How many number of ones are there? 1 2 3 4. So even number of ones ఉన్నాయి. So you will add the 0. అంటే 8 data units extra 1 data unit, those are sent to the receiver. So for example the data unit is like this, 1 0 0 1 1 0 1. How many ones are there? 1 2 3 4 5. So 5 ones ఉన్నాయి కనుక నేను I will add another one. Now how many ones? 1 2 3 4 5 6. 6 even numbers, even number ఉంది. So this data unit, ఈ parity bit will be added at the end of the data unit. సో రెండు కూడా సర్వర్కి రిసీవర్కి సెండ్ చేస్తుంది. రిసీవర్ మిషన్ నౌ ఇట్ విల్ వెరిఫై వెదర్ ద ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఆర్ దేర్ ఆర్ నాట్. అంటే సెండర్ మిషన్ ఏమో ప్యారిటీ బిట్ జనరేట్ చేస్తుంది, ప్యారిటీ బిట్ని డాటా యూనిట్కి బ్యాక్ సైడ్ యాడ్ చేస్తుంది, దెన్ సెండ్ చేస్తుంది. రిసీవర్ ఏం చేస్తుంది? సింపుల్గా ఇట్ విల్ వెరిఫై వెదర్ ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఆర్ దేర్ ఆర్ ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ డాటాని యాజ్ ఇట్ ఈస్ ద సెండర్ రిసీవర్కి సెండ్ చేస్తే రిసీవర్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ రిసీవ్ చేసుకుంది. ఇక్కడ ఏముంటాయి? ఇప్పుడు సేమ్ ఎన్ని వన్స్ ఉన్నాయి? ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఉన్నాయి. సో డాటా ఈజ్ యాక్సెప్టెడ్. అంటే సెండర్ ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్తోని డాటాని సెండ్ చేస్తే రిసీవర్ ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్తో రిసీవ్ చేసుకుంది అనుకోండి, ద డాటా ఈజ్ రిజెక్టెడ్. ఓకే, సీ లెట్స్ హియర్ suppose we want to transmit a binary data unit. Here adding together the number of ones gives the 4 1 2 3 4 ఉన్నాయి. So even number. So before passing data unit the parity bit is generated. In this case bit 0 is appended to the end because already even number of ones 0 ని యాడ్ చేస్తాం. Now the system transmits the entire data unit.
Now in the receiver, it counts for the ones. If it is a even number, the data is accepted, otherwise rejected. Okay, see here, this is a demonstration of the vertical redundancy check. So here the sender taken this data unit and generated the parity bit. The parity bit is 0 because already even number of ones, the parity bit is 0. Now this 0 is appended at the end of the data unit and it transmit to the receiver. Now the receiver is verify is the total number of ones is even or not, వెరిఫై చేస్తుంది. ఇది ఎస్ అయితే యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది, అదర్వైజ్ రిజెక్ట్ చేస్తుంది. నౌ సీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద సిచ్యువేషన్ ఈస్ ద సెండర్ ఈజ్ సెండింగ్ దిస్ డేటా, ద రిసీవర్ రిసీవ్డ్ దిస్ డేటా. The receiver received this data. So this is a number. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఓన్లీ థర్డ్ ప్లేస్లో ఉన్నటువంటి డిజిట్ చేంజ్ అయింది అనుకుందాం. ఆటోమేటిక్గా రిసీవరు కౌంట్ చేసినప్పుడు ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఉంటాయి, 3 నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ అంటే ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్. సో ఇట్ ఈస్ రిజెక్టెడ్. అంటే ఓన్లీ 1 బిట్ ఇన్ ద డాటా యూనిట్ హాస్ చేంజ్డ్ డ్యూరింగ్ ద ట్రాన్స్మిషన్ అయ్యేటప్పుడు డాటా యూనిట్ 1 బిట్ మాత్రమే చేంజ్ అయింది, అంటే సింగిల్ బిట్ ఎర్రర్ని డిటెక్ట్ చేయగలిగింది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి 1 0 అయింది. సిమిలర్లీ ఫస్ట్ ఉన్నటువంటి దిస్ 1 బికమ్స్ అనదర్, దిస్ 1 బికమ్స్ 1, this 0 becomes 1, this 1 becomes 0, remaining as it is ఉంది. అంటే ఇక్కడ 0, there are the 2 errors are there. Now how many ones are there? So there are the 3 errors, not like this. See, take another example. 1 0 1 0 1 అయింది, ఈ 1 0 అయింది అనుకుందాం. ఈ 0 యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఉన్నాయి. ఓకే, నాకు 2 ఎర్రర్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఒకటేమో 0 1 అయింది, ఒకటేమో 1 0 ఉంది. హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఆర్ దేర్? 1 2 3 4. అంటే 4 నెంబర్ ఆఫ్, అంటే ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. మరి యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఏంది, సమ్ ఎర్రర్ ఈజ్ దేర్, బట్ ఈవెన్ దో ఎర్రర్ అన్నా కూడా ఇక్కడ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. అంటే ద విఆర్సి కెనాట్ డిటెక్ట్ ద బస్ట్ ఎర్రర్స్. బస్ట్ ఎర్రర్స్ మీన్స్ when there are the 2 or more bits are changed, that is called as a burst error. The VRC cannot detect the burst error. If it is the performance, the VRC can detect all single bit errors. It can detect burst errors only if the total number of errors in the data unit is odd. అంటే ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్న ఎగ్జాంపుల్లో ఓన్లీ 2 ప్లేసెస్లో చేంజ్ అయినప్పుడు డిటెక్ట్ చేయదు. 1 ప్లేస్లో చేంజ్ అయినా డిటెక్ట్ చేస్తుంది, 3 ప్లేసెస్లో చేంజ్ అయినా డిటెక్ట్ అవుతుంది, 5 బిట్స్ చేంజ్ అయినా డిటెక్ట్ అవుతుంది, 7 బిట్స్ చేంజ్ అయినా డిటెక్ట్ అవుతుంది. ఇట్లా ఓన్లీ ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ చేంజెస్ వస్తే డిటెక్ట్ అవుతుంది. కానీ ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ చేంజెస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఉన్న డేటా యూనిట్లో 2 ప్లేసెస్లో చేంజ్ అయింది అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్సే ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ ద పెర్ఫార్మెన్స్ విఆర్సీ. సో సింపుల్, ద విఆర్సీలో డేటా యూనిట్లో ఉన్నటువంటి వన్స్ని కౌంట్ చేస్తాం. ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఉంటే ప్యారిటీ బిట్ 0 వస్తుంది, ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఉంటే ప్యారిటీ బిట్ 1 వస్తుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ ఎ విఆర్సీ. కమింగ్ టు ద లాంగిట్యూడినల్ రిడెండెన్సీ చెక్. సో ఇన్ ద లాంగిట్యూడినల్ రిడెండెన్సీ చెక్, ద టోటల్ డేటా ఈజ్ ఆర్గనైజ్డ్ ఇంటూ రోస్ అండ్ కాలమ్స్ లైక్ దిస్. అంటే టోటల్ డేటా యూనిట్ ఏదైతే ట్రాన్స్మిషన్ చేస్తున్నామో రోస్ అండ్ కాలమ్స్ డివైడ్ చేస్తాం. సో ఎలా డివైడ్ చేస్తామంటే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మోస్ట్లీ జనరల్గా 4 బిట్స్ ఆర్ 8 బిట్స్ని ట్రాన్స్లేషన్ చేసుకుంటాం. అంటే ఆల్రెడీ డేటా 8 బిట్స్ ఉందనుకోండి, సో 4 బిట్స్ అన్నప్పుడు 2 రోస్లో వస్తుంది. ఆల్రెడీ డేటా 16 బిట్స్ ఉందనుకోండి, 8 బిట్స్గా చేసుకున్నప్పుడు 2 రోస్ వస్తుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డేటా 24 బిట్స్ ఉంచారనుకోండి, 8 బిట్స్గా చేసుకున్నప్పుడు మనకు 3 రోస్ వస్తున్నాయి. ఆ విధంగా రోస్ అండ్ కాలమ్స్ లాగా డివైడ్ చేసుకుంటూ పోతాం. డివైడ్ చేసిన తర్వాత
So we have to calculate the parity bit for each column and create a new row of bits. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదొకటి ఉంది. సో టోటల్ అంటే ఇప్పుడు దిస్ ఈజ్ ద వన్ థింగ్ 0,1 0 ఉంది 1 ఉంది. ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఉన్నాయి? ఓన్లీ 1 ఉంది. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ అనదర్ వన్. అంటే ద ప్యారిటీ బిట్ ఈస్ calculated for each column. So there are the 8 bits are there. So you have to calculate 8 parity bits. So here 0 1, so you will take the 1, 0 0, so even number of zeros, 1 1, even number of ones unnayi 0, only 1 undi, odd number of ones unnayi 1, even number of ones unnayi 0, odd number of ones unnayi 1, odd number of ones unnayi 1, even number of ones unnayi 0. So this is a parity bit. This is the parity bit. Now this is the original data and the parity bit is appended to the end. So in the receiver also the same was verified. So this is called as a vertical redundancy check. So simple. In the vertical redundancy check, the data is divided into rows and columns, and we then calculate the parity bit for each column and create a new row of bits. Okay, so these bits are parity bits for old data in it. We then attach parity bits to the original data and send to the receiver. So in the receiver machine, even parity rule is verified. If old data unit follows the even parity rule, data is accepted, otherwise rejected. And that means even parity rule means again receiver lo data itla dose ga divide chestundi, ప్రతి రోలో ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఉన్నాయా లేదనేది చెక్ చేస్తుంది. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద పెర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ద ఎల్ఆర్సి? ఇట్ కెన్ డిటెక్ట్ ద సింగిల్ బిట్ ఎర్రర్ అండ్ బస్ట్ ఎర్రర్ ఆల్సో, బట్ ఇఫ్ 2 bits in one data unit are damaged, అంటే ఇందులో 2 bits చేంజ్ అయినాయి, ఒకే డేటా యూనిట్లో 2 bits చేంజ్ అయినాయి, ఆ 2 bitsని డిటెక్ట్ చేయదు. అండ్ ఇన్ ద సేమ్ పొజిషన్, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 0 ఉంది, ఇక్కడ 1 ఉంది కదా సార్. ఫస్ట్ డేటా యూనిట్లో 0 1 అయింది, సేమ్ ప్లేస్లో ఇదే పొజిషన్లో ఇది 1 0 అయింది. ఆటోమేటిక్గా ద ప్యారిటీ బిట్ 1 వస్తుంది కదా. ఈవెన్ దో దర్ ఈజ్ ఎ చేంజ్ ఎర్రర్ ఇన్ ద డేటా యూనిట్, ద ప్యారిటీ బిట్ ఈస్ ద సేమ్. సో ద vertical redundancy check, longitudinal redundancy check cannot detect these types of errors. It means if the 2 bits in the same position, exactly same position in the 2 data units, it cannot detect the error. Okay, దాంట్లో 2 పొజిషన్లలో ఎర్రర్ ఉన్నప్పుడు డిటెక్ట్ చేయలేదు. సో దట్ ఈస్ a longitudinal redundancy check. So try to take the example and practice it. సో ఈ 3-4 టెక్నిక్స్లలో ఒకటి ఎగ్జామ్లో జనరల్గా వస్తూ ఉంటుంది సార్. జస్ట్ వెయిట్. సో ఈ 4 టెక్నిక్స్లలో ఒకటి ఎగ్జామ్ జనరల్గా వస్తుంటుంది, వెర్టికల్ రెడీనెస్. ఈ 4 టెక్నిక్లలో ఒకటి నేర్చుకోండి, ఎగ్జామ్లో ఏది వచ్చినా కూడా రాయొచ్చు. బట్ ప్రాక్టీస్ ఇట్ 1 or 2 times, ప్రాక్టీస్ చేయండి. నెక్స్ట్ క్లాస్ విల్ సీ ద cyclic redundancy check and checksum.